Good morning to Alma. Now today we are going to define a division ring. Definition of division ring or skew field. Division ring and skew field are one and the same. Let us see what is that. Division ring or skew field. Division ring anna, I said skew field anna one and the same. Let us see what is that one. Right? Yes. Let r comma plus comma dot is a ring. I mean, let us consider a ring r comma plus comma dot. That ring is said to be division ring. This is said to be division ring or skew field if it extra can satisfy a few conditions. First condition is R has unity, R must has unity, and other condition is every non-zero element of R has multiplicative inverse. Clearly I am writing. Every non-zero element of R has multiplicative inverse. I think you understood meaning of this one. Meaning of this second condition is for every A is not equal to 0 belongings to R, there exist B belongings to R or A inverse belongings to R, inverse of A, in such a way that A inverse into A is equal to E, where E is unity in R, which is equal to A into A inverse. Meaning of this is what? Every non-zero element of A has multiplicative inverse. Here A inverse is called as inverse of A. If for every A is not equal to 0 belongs to R is possible, you say every non-zero element of R has multiplicative inverse. Then this ring is called as what? Division ring. Right? ఒక రింగ్ డివిజన్ రింగ్ కావాలంటే ఆ రింగ్ ఎక్స్ట్రాగా ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ సాటిస్ఫై చేయాలి. ఏంటి? ఆ రింగ్లో యూనిటీ ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి. And in that ring if we can take any non-zero element it must has multiplicative inverse. దీంట్లో జీరో కాకుండా ఇంకా ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా కూడా ఎనీ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా కూడా ఆ ఎలిమెంట్కి ఏంటి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ దట్ రింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? డివిజన్ రింగ్. మెయిన్గా మీరు డివిజన్ రింగ్లో కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది సెకండ్ కండిషన్ ఏమో. ఎక్కడ థీరంలో కానీ ఇది థీరంలో యూస్ చేసినా ఈ ప్రాపర్టీ యూస్ చేస్తాము. ఎక్కడన్నా మనకు రింగ్ డివిజన్ రింగ్ అని ప్రూవ్ చేయాల్సి వచ్చినా జనరల్గా ప్రూవ్ చేసేది ఇదేనమ్మా. ఎవ్రీ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ ఆఫ్ యువర్ రింగ్ హ్యాస్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ అండ్ ఇట్ షుడ్ హ్యాస్ యూనిటీ. ఇన్ సచ్ కేస్ దట్ రింగ్ ఆర్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? డివిజన్ రింగ్. లెట్ us see few examples here. ఈజీలీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈజీగా మీకు అర్థమవుతుందమ్మా. ఎస్, first go for your ring q comma plus comma dot set of all rational numbers or ring of rational numbers తీసుకోండి. Once look, is it a ring or not? Yes, already in the basic definition we observed it is a ring and it has unity or not? Yes, 1 belongs to q, where under multiplication identity element is 1, so that 1 is unity and 1 belongs to q, 1 is always rational number, so that it has unity. And if we can take any non-zero element of q, is it under multiplication, second binary operator, what is inverse element? Inverse of a 1 by a. Amma addition lo inverse of a is minus a, multiplication lo inverse of a is what? 1 by a. Ante whenever a belongs to q, is it 1 by a is also in q or not? Yes. ఏ రేషనల్ నెంబర్ అయ్యిందంటే 1 by a కూడా రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది. ఎస్పెషల్లీ ఏ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర 1 by 0 అన్డిఫైన్డ్ అవుతుంది. బట్ 0 కాకుండా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. నాన్ జీరో అంటున్నాం కదమ్మా, అంటే 0 కాకుండా ఏ రేషనల్ నెంబర్ తీసుకున్నా కూడా దానికి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఇన్ దట్ సెట్ 100% ఎగ్జిస్ట్. సో దట్ యు సే ఇట్ ఈస్ వాట్? డివిజన్ రింగ్. లైక్ దిస్ ఇఫ్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఆర్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ రియల్ నెంబర్ సెట్. ఆల్రెడీ యు నో ఇట్ ఈస్ ఏ రింగ్. ఇది రింగ్ అండి. And it has unity because 1 is unity which belongs to R, 1 is always real number, and every non-zero element of R has multiplicative inverse or not? Absolutely. Whenever A is not equal to 0 belongs to R, its multiplicative inverse is what? 1 by A, which is always real number. ఏ నాన్ జీరో రియల్ నెంబర్ అయ్యింది అంటే 1/a కూడా ఏమవుతుందమ్మా నాన్ జీరో రియల్ నెంబర్ అవుతుంది. అంటే ఏకి ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది మల్టిప్లికేషన్లో.
whenever a is not equal to 0. So that is it r comma plus comma dot is also a division ring or not? Q comma plus comma dot, r comma plus comma dot, both are division rings ma. Next see ma, is it z comma plus comma dot is a division ring or not? అది division ring అవుతుందా కాదా ఒకసారి క్లియర్గా చూద్దామమ్మా. ఫస్ట్ see ma, is it a ring or not? Yes, absolutely it is a ring ma. It has unity or not? Unity means under second binary operator identity ma. Second binary operator ఏంటి? multiplication. మల్టిప్లికేషన్లో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఏంటి? 1. ఈజ్ ఇట్ 1 బిలాంగ్స్ టు జెడ్ ఆర్ నాట్? అబ్సల్యూట్లీ జెడ్ హ్యాస్ యూనిటీ మా, నో ప్రాబ్లం అప్ టు హియర్. బట్ ఈజ్ ఇట్ దిస్ ఎగ్జిస్ట్ వెనెవర్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 బిలాంగ్స్ టు జెడ్? ఈజ్ ఇట్ ఇట్స్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ 1/a ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ జెడ్? నో. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. ఏ ఈక్వల్ టు 2 బిలాంగ్స్ టు జెడ్, కరెక్టేనా? బట్ వాట్ ఈజ్ 1/a మా? 1/2 డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు జెడ్. అంటే నాన్ జీరో మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ జెడ్లో ఎగ్జిస్ట్ కాలేదు. దట్స్ వై ఇట్ ఈజ్ నాట్ డివిజన్ రింగ్. ఇది డివిజన్ రింగ్ కాదు, ఓకేనా? బికాస్ నాన్ జీరో మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ మా. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసుకుంటున్నామా. వాట్ అబౌట్ 2z కామా ప్లస్ కామా డాట్ మా? ఈజ్ ఇట్ ఏ డివిజన్ రింగ్ ఆర్ నాట్? ఐ సెడ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ డివిజన్ రింగ్ డ్యూ టు 2 ఫెయిల్యూర్ కండిషన్స్. ఇక్కడ 2 ఫెయిల్ అవుతాయి, బట్ ఒక్కటి ఫెయిల్ అయినా చాలు డివిజన్ రింగ్ కాదు అంటున్నాము. 2 ఫెయిల్ అవుతాయి ఏంటి? ఇట్ హ్యాస్ నో యూనిటీ. యూనిటీ మీన్స్ 1 మా. ఈజ్ ఇట్ 1 బిలాంగ్స్ టు 2z? నో. అదొకటి ఫెయిల్ అయినా డివిజన్ రింగ్ కాదు. అండ్ దిస్ సెకండ్ కండిషన్ ఆల్సో ఫెయిల్స్ మా. నాన్ జీరో మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఇస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. సేమ్ రీజన్ మా. ఏ ఈక్వల్ టు 2 బిలాంగింగ్స్ టు 2z, బట్ ఇట్స్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ 1/a విచ్ ఇస్ వాట్ మా? 1/2 డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు 2z. 2zలో ఉండదు 1/2. దట్స్ వై వీ సే ఇట్ ఈస్ నాట్ డివిజన్ రింగ్. ఏదైనా రీజన్ చెప్పొచ్చు, ఒక రీజన్ చాలంటున్నాను, బట్ ఇక్కడ 2 రీజన్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాము. ఇట్ హ్యాస్ నో యూనిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్ మా? మల్టిప్లికేటివ్ నాన్ జీరో ఇన్వర్స్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ మా. లైక్ దిస్ ఇన్ఫైనైట్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవచ్చమ్మా. ఇలాగే కొన్ని ఫైనైట్ గ్రూప్స్ కూడా చూద్దాం, రింగ్స్ కూడా చూద్దామమ్మా. z3 కామా ప్లస్ కామా డాట్ టేక్ మా. ఇట్ ఈస్ ఏ రింగ్, ఇట్ హ్యాస్ యూనిటీ 1. ఇది ఆల్రెడీ మనం వర్క్ చేసినామమ్మా. అండ్ ఒకసారి నాన్ జీరో మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా లేదా చూసుకోండి. z3 సెట్ ఏంటమ్మా? 0 1 2 అడిషన్ మాడ్యులో 3 మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 3. ఇక్కడ z కామా ప్లస్ కామా డాట్ అంటే మాడ్యులో నెంబర్ కూడా యూస్ చేయాలన్నాను, ఇంతకుముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ బైనరీ ఆపరేటర్లో నాన్ జీరో ఎలిమెంట్కి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఉందో లేదో చూద్దామమ్మా. ఫర్ దట్ లెట్ us ప్రిపేర్ కాంపోజిషన్ టేబుల్ మా అకార్డింగ్ టు సెకండ్ బైనరీ ఆపరేటర్ మల్టిప్లికేషన్లో. ఇట్ ఈజ్ ఎలిమెంట్ 0 1 2 0 1 2, రైట్? ఇప్పుడు మనం టేబుల్ ఫిల్ చేద్దామమ్మా. 0 × 0 is 0 0 0. మీకు ఫిల్ చేయడం ఆల్రెడీ తెలుసు. 1 × 1 1 1 డివైడ్ బై 3 రిమైండర్ ఈజ్ 1. 1 × 2 2 డివైడ్ బై 3 రిమైండర్ ఈజ్ వాట్ మా? 2. 2 × 0 is 0. 2 × 1 2 డివైడ్ బై 3 రిమైండర్ ఈజ్ 2. 2 × 2 4 డివైడ్ బై 3 రిమైండర్ ఈజ్ వాట్ మా? 1. ఇందులో మనం డెఫినేషన్లో నాన్ జీరో అంటున్నాం కాబట్టి 0th కాలం 0th రో వదిలేసేయండి. 0th రో అండ్ 0th కాలం కాకుండా మిగతా ఏరియాస్ చూడండి, అన్నిట్లో యూనిటీ వస్తే చాలు. చూడండి, ఇక్కడ యూనిటీ వచ్చిందా? 1. ఎస్. ఇక్కడ యూనిటీ వచ్చిందా? 1. దట్స్ ఆల్, రైట్? అంటే ఎవ్రీ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ హ్యాస్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. 1 ఇన్వర్స్ ఈజ్ 1 మా, 2 ఇన్వర్స్ ఈజ్ 2. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్. సింపుల్ మా. టేబుల్లో 0th రో అండ్ 0th కాలం కాకుండా మిగతా స్టేజెస్లో ప్రతి రోలో యూనిటీ ఎలిమెంట్ 1 ఎగ్జిస్ట్ కావాలి. అలా ఎగ్జిస్ట్ అయితే చాలు. యు సే వాట్ మా? ఎవ్రీ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ హ్యాస్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ అంటామమ్మా. లైక్ దట్ యు సే ఇట్ ఈస్ వాట్ మా? z3 కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ ఎ డివిజన్ రింగ్. ఇది డివిజన్ రింగ్ అవుతుందమ్మా, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇక దీంతో మీకు క్లారిటీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుందమ్మా. Let us go for z4 comma plus comma dot ma. Is it a division ring or not ma? For that again let us prepare here composition table ma. ఇక్కడ ఒక composition table prepare చేద్దామమ్మా. z4 ఎలిమెంట్స్ ఏంటమ్మా? 0 1 2 3. ఆపరేటర్ వాట్ మా? అడిషన్ మాడ్యులో 4 మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 4 మా, రైట్? ఇప్పుడు ఇక కాంపోజిషన్ టేబుల్ అకార్డింగ్ టు సెకండ్ బైనరీ ఆపరేటర్ ప్రిపేర్ చేద్దామమ్మా. అంటే మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 4తో ప్రిపేర్ చేయాలి. ఎలిమెంట్స్ వాట్ మా? 0 1 2 3 0 1 2 3. ఓకేనా? 0 1 2 3 0 1 2 3 మా, రైట్?
ఇక మనం ఈ టేబుల్ అంతా ఫిల్ చేద్దామమ్మా. ఒకసారి ఫిల్ చేస్తే కానీ మనకు అర్థం కాదు నాన్ జీరో మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఉందా లేదా. బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ యూనిటీ, వన్ యూనిటీ ఉంది. ఇది ఆల్రెడీ రింగ్, బికాస్ ఆల్రెడీ మనం జనరల్ ప్రాబ్లమ్ చేసినాము. ZM ప్లస్ డాట్ ఈజ్ ది రింగ్ అన్నాం. M ఏ ఇంటర్ తీసుకున్న ఈ రింగ్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ యూనిటీ, వన్ ఈజ్ యూనిటీ మా. ఇక నాన్ జీరో మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఒకటి చెక్ చేయాలి, దానికి ఈ కాంపోజిషన్ టేబుల్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. 0 into 0 is what ma? 0. 0 into 1 is 0, 0, 0. ఈ కాలం కూడా 1 into 0, 0, 2 into 0, 0, 2, 3 into 0, 0. ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 1 into 1, 1 divided by 4, రిమైండర్ is 1. 1 into 2, 2 divided by 4, రిమైండర్ is 2. 1 into 3, 3 divided by 4, రిమైండర్ is what ma? 3. నెక్స్ట్ 2 into 1 divided by 4, 2 into 1 is 2 divided by 4, రిమైండర్ is 2 ma. 2 into 2, 4 divided by 4, రిమైండర్ is what ma? 0. 4ని 4తో డివైడ్ చేసి రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది? 0 కదా. 2 into 3, 6 divided by 4, రిమైండర్ is what ma? 2. రైట్. నెక్స్ట్ 3 into 1, 3 divided by 4, రిమైండర్ is what ma? 3. 3 into 2, 6 divided by 4, రిమైండర్ is what ma? 2. 3 into 3, 9 divided by 4, రిమైండర్ is what ma? 1. Like this we completed your table ma. మనం టేబుల్ అంతా కంప్లీట్ చేసినాము. రైట్. ఇప్పుడు 0th కాలం అండ్ 0th రో కాన్సన్ట్రేట్ చేయకండి. రిమైనింగ్ స్టేజెస్లో ప్రతి రోలో యూనిటీ ఎలిమెంట్ ఉందా చూడండి. ప్రతి రో అంటే ఇదే కదా, ఇదైతే టేబులర్ రిజల్ట్స్, ఇది అవసరం లేదు. ఇక్కడ 1 ఉంది, ప్రాబ్లం లేదు. ఈ రోలో వచ్చిందా? రాలేదు. ఇన్ దిస్ రో ఇందులో రాలేదు అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 2కి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ రాలేదు అన్నట్టు. దాని కరస్పాండింగ్ కాలం ఎలిమెంట్ రో ఎలిమెంట్ ఇదే కదా, 2కి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ లేదు అన్నట్టు. ఒక్క నాన్ జీరో ఎలిమెంట్కి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ లేకపోయినా చాలు. వాట్ డు యు సే మా? This set is not satisfies this second property. Every non-zero element of Z4 has multiplicative inverse. Every non-zero element of Z4 has no multiplicative inverse ma. Especially inverse of 2 is not exist. 3కి ఉంది, ప్రాబ్లం లేదు. 3 inverse is 3, 1 inverse is 1 ma according to this. But 2కి ఇన్వర్స్ లేదు. సింపుల్ కాన్సెప్ట్ మా. టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత 0th రో 0th కాలం డిలీట్ చేసి రిమైనింగ్ ప్రతి రోలో యూనిటీ 1 ఎగ్జిస్ట్ కావాలి. ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ కాకపోయినా చాలు. డైరెక్ట్లీ వాట్ యు సే మా? ఇట్ ఈస్ నాట్ డివిజన్ రింగ్. దిస్ ఈజ్ నాట్ డివిజన్ రింగ్. మీరు స్పెషల్గా రీజన్ రాయాలి అంటే ఏమని రాస్తారమ్మా? మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2 ఈజ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్. లైక్ దిస్ వీ కెన్ ప్రొసీడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్ మా. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ డివిజన్ రింగ్ మా. అర్థమైందమ్మా? ఇది అర్థమైంది అంటేనే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డెఫినేషన్కి వెళ్తాను, విచ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు దిస్ ఓన్లీ. అంటే ఇవే ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాను ఇప్పుడు. రైట్. Let us come on to next one. It is field. Definition of field. Very important definition. Definition of field. Yes. What is that? Once observe here. Let us take a ring R comma plus comma dot. Let R comma plus comma dot is a ring. This ring is said to be a field if it can satisfy 3 conditions. Now, first condition is R comma dot is commutative. R comma dot should be what? Now, commutative. Under multiplication it should be commutative. Second one is R has unity. Third one is every non-zero element of R has multiplicative inverse. This one only. For every A is not equal to 0 belongs to R, there must be exist A inverse belongs to R such that A inverse into A is equal to E. E anna 1 anna ఒకటి ఇక్కడ, which is equal to A into A inverse ma. Now we say this ring is what ma? A field ma. అర్థమైందమ్మా? ఒక సెట్ రింగ్ అవుతూ ఎక్స్ట్రాగా ఈ 3 ప్రాపర్టీస్ సాటిస్ఫై చేసింది అనుకోండి, దెన్ వీ సే దట్ రింగ్ ఈజ్ ఏ వాట్ మా? ఫీల్డ్. మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాం. A ring R comma plus comma dot is said to be a field if this is said to be a field if it can satisfy 3 properties my extra. R comma dot is commutative, R has unity, and every non-zero element of R has multiplicative inverse. Otherwise దీన్ని ఇంకో వేలో ఇలా డిఫైన్ చేయొచ్చు by using previous definition. A commutative division ring is called as a field. అమ్మా ఈ 3 కండిషన్స్తో డివిజన్ రింగ్ వస్తుంది కదా. A ring is said to be division ring if it has unity and every non-zero element of R has multiplicative inverse. దీనికి ఎక్స్ట్రాగా ఈ ప్రాపర్టీ కూడా యాడ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఇది బికమ్స్ ఫీల్డ్ మా. అంటే ఈ 2 కండిషన్స్తో ఏమవుతుంది మనకి? దిస్ ఈజ్ వాట్ మా? డివిజన్ రింగ్ మా.
if this division ring can satisfy commutative property, then it is a field. Means ఇదే డెఫినేషన్ ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు, ఏ కామ్యుటేటివ్ డివిజన్ రింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఫీల్డ్ మా. అమ్మ ఇది ఎగ్జాంపుల్ వెరిఫికేషన్లో ఈజీగా ఉంటుంది, బట్ మీరు ఎక్కడన్నా థీరమ్స్లో కానీ ప్రాబ్లమ్స్లో కానీ చేసేప్పుడు ఇలాగే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏ రింగ్ ఆర్ కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ సెడ్ టు బి ఎ ఫీల్డ్ ఇఫ్ ఆర్ కామా డాట్ ఈజ్ కామ్యుటేటివ్, R has unity, and every non-zero element of R has multiplicative inverse, right? These conditions have to proceed. ఇప్పుడు ఇక ఈ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్స్లో ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవ్రీ డివిజన్ రింగ్ ఈజ్ ఫీల్డ్ బట్ కాన్వర్స్ నీడ్ నాట్ బి ట్రూ. ఒకటి డివిజన్ రింగ్ అయ్యిందంటే 100% ఫీల్డ్ అవుతుంది, బట్ ఫీల్డ్ అయిన అన్ని కేసెస్లో డివిజన్ రింగ్ కావాలి అని రూల్ లేదు. ఇక చూడండి, ఈజ్ ఇట్ డివిజన్ రింగ్ ఆర్ నాట్ దీస్ టూ, ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినాం. డ్యూ టు దిస్ సో దట్ దీస్ టూ ఆర్ ఫీల్డ్స్. అమ్మ ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్కడైనా మనం థీరమ్స్లో ఫీల్డ్ అని యూస్ చేయాల్సి వచ్చినా, లేదంటే ఎక్కడైనా ఫీల్డ్ అని ప్రూవ్ చేయాల్సి వచ్చినా, మోర్ కాన్సన్ట్రేషన్ షుడ్ బి ఆన్ దిస్ థర్డ్ పాయింట్. మనం చేయాల్సిన వర్క్ థర్డ్ పాయింట్ పైనే ఉంటుంది. ఎవ్రీ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ ఆఫ్ దట్ కమ్యుటేటివ్ రింగ్ విచ్ హ్యాస్ యూనిటీ షుడ్ బి వాట్ మా, ఫీల్డ్ మా. అంటే ఈ పాయింటే ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్కడన్నా ఫీల్డ్ అని ప్రూవ్ చేయాల్సి వస్తే మన ఇచ్చిన రింగ్లో నుంచి నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ తీసుకోండి, దానికి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఉంది అని చూపిస్తే చాలు, యూ సే ఇట్ ఈస్ వాట్ మా, ఫీల్డ్. అలాగే ఎక్కడన్నా ఫీల్డ్ అని యూస్ చేయాల్సి వచ్చినా కూడా దీనిదే ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది, నాన్ జీరో మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ అప్లికేషనే ఉంటుంది. మీకు ఫీల్డ్ అనగానే మైండ్లోకి ఏం రావాలి, నాన్ జీరో మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ మా. ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అనగానే ఏం రావాలి, నో జీరో డివైజర్స్. ఈ రెండు పాయింట్స్ ట్రై టు రిమెంబర్ మా. ఎక్కడ ఫర్దర్ స్టేజెస్లో ఇంటిగ్రల్ డొమైన్ అని ప్రూవ్ చేయాల్సి వస్తే ఏంటి, దట్ రింగ్ హ్యాస్ నో జీరో డివైజర్స్ అనేది మైండ్లోకి వచ్చేసేయాలి. ఫీల్డ్ అనగానే ఏంటమ్మా, నాన్ జీరో మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ మా. ఈ రెండు పాయింట్స్ ట్రై టు రిమెంబర్ మా. ఎస్, దీస్ టూ ఆర్ ఫీల్డ్స్ మా, division rings ma, and these two are fields because q comma dot is commutative and r comma dot is also commutative. Set of all rational numbers under multiplication must satisfy commutative property. Set of all real numbers under multiplication must satisfy commutative property. So that these two should be what ma, field ma. Come on to this ma, second one. Is it z comma plus comma dot is a field ma? It is not a field ma. Reason is same like division ring, it is not a division ring. డివిజన్ రింగ్ కాలేదు అంటే ఇక ఫీల్డ్ కాదు. ఇక గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు ఫీల్డ్కి సెపరేట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే దిస్ ఇస్ ద ఫెయిల్యూర్ కండిషన్. ఎవ్రీ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. ఏ ఈక్వల్ టు 2 తీసుకున్నాను విచ్ ఈజ్ ఇంటీజర్, ఇట్స్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ 1/a విచ్ ఈజ్ వాట్ మా, 1/2 డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు జెడ్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫీల్డ్ మా. ఈ థర్డ్ ప్రాపర్టీ ఫెయిల్ అయింది. అలాగే 2z కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ నాట్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు సేమ్ రీజన్ లైక్ యువర్ డివిజన్ రింగ్. This has no unity as well as non-zero multiplicative inverse is not exist ma. And come on to this fourth example ma. This is a field or not? Yes, it should be a field ma. కావాలంటే వెరిఫై చేయండి. డివిజన్ రింగ్ వరకు ఆల్రెడీ మన ఎక్స్ప్లెనేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. డివిజన్ రింగ్ వరకు ఇంతకుముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాను. దిస్ సెట్ ఈస్ దిస్, దీని కాంపోజిషన్ టేబుల్ ఫామ్ చేసినాము, డివిజన్ రింగ్ అయ్యింది. అంటే డివిజన్ రింగ్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏం కావాలి, కమ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ. అంటే ఏమీ లేదు, 1 into 2 ఈజ్ సేమ్ యాజ్ 2 into 1 ఆర్ నాట్. చూసుకోండి, 1 into 2 ఈజ్ వాట్ మా, 2. 2 into 1 ఈజ్ వాట్ మా, 2. ఇంకా 1 into 1 ఈజ్ వాట్ మా, 1. దట్స్ ఆల్. 1 into 1 ఇలా ఈ ఆర్డర్లో వచ్చేసిన 1 కదా. అంటే a into b షుడ్ ఈక్వల్ టు వాట్ మా, b into a మా, ఫర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ యువర్ z3 కామా ప్లస్ కామా డాట్ మా. ఇది ఆల్రెడీ వర్క్ చేసినాం. zm కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ వాట్ మా, ఏ కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ అని కూడా ప్రొసీడ్ అయినామండి మన బేసిక్ కండిషన్. సో దట్ దిస్ ఈజ్ ఏ కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ. ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏం కావాలి, నాన్ జీరో మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయిందా చూసుకోండి. ఎస్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఫీల్డ్ మా. అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ మా, z4 కామా ప్లస్ కామా డాట్, ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఫీల్డ్ మా. ఇది ఫీల్డ్ కాదు. ఎందుకు, నాన్ జీరో మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. ఎస్పెషల్లీ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2 ఈజ్, మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2 ఈజ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ మా. దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫీల్డ్ మా. లైక్ దిస్ వీ కెన్ ప్రొసీడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మా. ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు. ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా డిస్కస్ చేసేసి ఐ విల్ స్టాప్ దిస్ డెఫినేషన్ పార్ట్, బట్ రిమైనింగ్ ప్రాపర్టీస్ వీ కెన్ ప్రొసీడ్ మా. అమ్మా యు నో జెడ్ ఆఫ్ ఐ సెట్, సెట్ ఆఫ్ ఆల్ గౌషియన్ ఇంటీజర్స్. మనం లాస్ట్ క్లాస్లో వర్క్ చేసినాం. సెట్ ఆఫ్ ఆల్ గౌషియన్ ఇంటీజర్స్ ఈజ్ ఏ కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ. ఇట్ ఈజ్ ఏ కామ్యుటేటివ్ రింగ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ యూనిటీ. మీన్స్ ఇక్కడ వరకు ప్రాబ్లం లేదు. ఫీల్డ్ అవుతుందా లేదా వెరిఫై చేయాలంటే ఇది ఫీల్డా కాదా చూస్తున్నామమ్మా. దిస్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్.
ఇట్ ఈజ్ ఏ కామ్యుటేటివ్ రింగ్ విత్ యూనిటీ. ఫీల్డ్ కావాలంటే ఎక్స్ట్రాగా ఏంటి, ఈ ప్రాపర్టీ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి, నాన్ జీరో మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలమ్మా. ఫర్ దట్ దీంట్లో నుండి ఒక నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నాను, మీకోసం ఇలా తీసుకుంటున్నాను, ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 1 + 2i అని తీసుకుంటాను, విచ్ బిలాంగ్స్ టు z ఆఫ్ i ఆర్ నాట్. పర్ఫెక్ట్లీ. మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ అంటే ఈజ్ ఇట్ 1/α ఆర్ నాట్. ఇది కూడా z ఆఫ్ iలో ఉంది అనుకోండి, యూసే ఈ ఎలిమెంట్కి కాదు అన్నిటికీ, ఒకదాని నుండి ఫెయిల్యూర్కి చూపించడానికి ఇది తీసుకున్నానమ్మా, మీకు ఈజీగా అర్థం అవడానికి. 1/α ఒకసారి వర్క్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ దట్? 1/1 + 2i. ఇప్పుడు ఈ 1/αని z ఆఫ్ i ఎలిమెంట్ ఫార్మేషన్లో రాయాలి. z ఆఫ్ i అంటే ఏంటమ్మా, a + ib సచ్ దట్ a, b బిలాంగ్స్ టు z అయి ఉండాలి. దిస్ ఇస్ z ఆఫ్ i సెట్ ఆఫ్ ఆల్ గౌసియన్ ఇంటీజర్స్. దీన్ని మనం ఈ ఫామ్లోకి తీసుకురావాలి అంటే కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఫామ్లోకి రేషనలైజ్ డినామినేటర్ని రేషనలైజ్ చేయండి. 1/α ఈక్వల్ టు 1/1 + 2i ఇంటూ 1 - 2i by 1 - 2i, right? This is 1 into 1 - 2i is what, ma? 1 - 2i whole by a plus b into a minus b is what, ma? a square minus b square. A square 1 square is 1 minus b square అంటే 2i whole square, ma. Minus b square అంటే 2i whole square. 2i whole square అంటే 4i square, ma. 4 into i square is -1 na. Minus into minus becomes plus or not. అర్థమైందా లేదమ్మా? a square minus b square అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ, a square minus 2i whole square which is what, ma? 1 minus 4 into i square. i square minus 1 కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది, 1 + 4, ma. 1 + 4 is what, ma? 5. అంటే ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ ఏంటి, 1 - 2i by 5 అని వచ్చిందమ్మా. దీన్ని ఈ వేలో రిప్రజెంట్ చేసేప్పుడు ఎలా రాస్తాము, 1/5 ప్లస్ -2/5 ఇంటూ i. ఓకేనా? 1/5 ప్లస్ -2/5 ఇంటూ i. ఇప్పుడు చూడండి, ఈజ్ ఇట్ ఇన్ z ఆఫ్ i? నో, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ z ఆఫ్ i. z ఆఫ్ iలో లేదు. ఎందుకు? ఇది z ఆఫ్ iలో ఉండాలంటే ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ ఇంటీజర్స్ అయి ఉండాలి. ఈజ్ ఇట్ 1/5 ఈజ్ ఇంటీజర్? నో, ఒకటి కాకపోయినా చాలు. Here 1/5 is not integer, -2/5 also not integer, ma. That's why whenever alpha is not equal, is 0 కాదు, 0 అంటే 0 + 0 into i కదా, i into 0 కదా, కాబట్టి ఇది 0 కాకుండా నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ we taken, ma. But 1/α, whenever alpha belongs to z of i, ma, 1/α is does not belongings to z of i. Meaning is of that is what, ma? Multiplicative inverse in z of i for non zero element is not exist, ma. So that we say this z of i comma plus comma dot is also what, no? Is not field కాదు. Like this we can proceed number of examples here, ma. ఇలా మనం number of examples వర్క్ చేయవచ్చమ్మా. This is about your definition of field, ma. ఇప్పుడు ఈ ఫీల్డ్ పైన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం వర్క్ చేస్తామమ్మా, ఎగ్జామినేషన్లో అడగడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. Yes, now see a problem. This is important problem. ఇది కూడా ఎగ్జామ్లో ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఏనండి. ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ r is equal to 0, 2, 4, 6, 8 then prove that r addition modulo 10 and multiplication modulo 10 is a field. This is your question now. If r is equal to 0, 1, 2, 4, 6, 8 then prove that r addition modulo 10 multiplication modulo 10 is a field. This is the question for you. Field and prove cheyali. Amma first ee set field and prove cheyalante first of all you must show it is a ring. First ring and prove cheyali. Ring and prove chesin tarvata extra conditions. R according to second binary operator commutative అని చూపించాలి, R has unity అని చూపించాలి, and every non-zero multiplicative inverse of every non-zero element of R has multiplicative inverse. But before doing these three conditions we must show it is a ring, ma. But ring అని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే you must do 3 steps, ma. ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఆల్రెడీ మనం వర్క్ చేసినట్టు గుర్తుంది రింగ్లో, బట్ నేను మళ్ళీ ఫ్రెష్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. యాక్చువల్గా నేను చేయను అనుకున్నాను, ఆల్రెడీ రింగ్లో సమ్ వాట్ వర్క్ చేసినాం, అదే ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం అనుకున్నాను, బట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం కాబట్టి కంప్లీట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ, రైట్. ఫస్ట్ టేక్ యువర్ గివెన్ సెట్, మా. గివెన్ దట్ r is equal to 0, 2, 4, 6, 8
Operators are what ma? Addition modulo 10 and multiplication modulo 10. First of all, I want to show it is a ring. For that, go for step number 1 ma. First step proceed aidamani. What is that step 1 ma? Prove that R comma addition modulo 10 is an abelian group. Abelian group అని ప్రూవ్ చేయాలి, రైట్? ఫర్ దట్ ఇక మనం 5 ప్రాపర్టీస్ వర్క్ చేయాలి. క్లోజర్, అసోసియేటివ్, ఐడెంటిటీ అండ్ ఇన్వర్స్ ఇంక్లూడింగ్ విత్ కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ. ఫస్ట్ గో ఫర్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ. వాట్ ఈస్ దట్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ మా? ఫర్ ఆల్ a comma b belongs to R implies we must show that a addition modulo 10b is also in R ma. But a addition modulo 10b means what ma? A non-negative remainder, clear word kuda rastunnam, a non-negative remainder when a plus b is divided by 10. ఇదే కదమ్మా, రైట్? ఇక్కడ కింద రాస్తాను ఎందుకంటే నాకు అక్కడ బోర్డు సరిపోదమ్మా. మళ్ళీ దిస్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై 10. But whenever a plus b is divided by 10, whatever remainder we got ma, I want to take that is R. దాన్ని R గా తీసుకుంటున్నామా, రైట్? Is it R belongs to capital R or not? Because a plus b ని 10 తో డివైడ్ చేస్తే దీంట్లో ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ వస్తుంది కదమ్మా, రైట్? దట్స్ వై డైరెక్ట్లీ ఐ ఆమ్ ప్రొసీడింగ్ ఇట్ వాట్ మా. మీరు డైరెక్ట్గా కూడా రాయొచ్చు అమ్మ, ఇక్కడ ఇలా కాకుండా కూడా ఇంకో వేలో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఇది బేసిక్ వే మా, రైట్? ఏంటి? దిస్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఫర్ ఆల్ 0 less than or equal to r is less than or equal to 8. ఫ్రమ్ దట్ యూ సే ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ మా. ఇలా కాకుండా కాంపోజిషన్ టేబుల్ బేస్ పైన కూడా వర్క్ చేస్తున్నాం. ఫైనైట్ సెట్ కాబట్టి కాంపోజిషన్ టేబుల్ ఫామ్ చేసి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవచ్చు. ఐ విల్ గో త్రూ దిస్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ఇన్ దట్ మేనర్. నేను అలా వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇది కూడా కరెక్టే, బేసిక్ వే. బట్ మనకు ఫైనైట్ సెట్ వచ్చిందంటే ఏం చేయాలి? కాంపోజిషన్ టేబుల్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఫస్ట్ ప్రిపేర్ కాంపోజిషన్ టేబుల్ అకార్డింగ్ టు దిస్ మా. ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్ టేక్ యాజ్ రో అండ్ కాలమ్ వైజ్ మా. రో ఏంటి? 0 2 4 6 and 8. 0 2 4 6 and 8. Operator is what ma? Addition modulo 10 plus 10, right? ఇప్పుడు ఇక టేబుల్ ఫిల్ చేద్దాం. దిస్ ఈజ్ 0 2 4 6 8. ఇక ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 0 2 4 6 8. 2 plus 2 divided by 10, remainder is 4. 2 plus 4, 6 divided by 10, remainder is 6. 2 plus 6, 12 divided by remainder is 2. 2 plus 8, 16 divided by 10, remainder is 6. ఇక నేను డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ 4 plus 2 6, 4 plus 4 8, 4 plus 6 మా. 4 plus 6 is what? ఇక్కడ చూడండి, 2 plus 8 ఇక్కడ ఏదో పోయింది. 2 plus 4 is what మా? 6. 2 plus 8 is what మా? ఇక్కడ తప్పు చేసిన. 2 plus 8 is what మా? ఇక్కడ కూడా చూడండి ఒకసారి టేబుల్. 2 plus 2 is 4 divided by 4, remainder is 4. 2 plus 4 is 6 divided by 6, remainder is 10 ma. Divided by 10, remainder is 6. 2 plus 6 is 8 ma. Because 2 plus 6, 8 divided by 10, remainder is what ma? 8. 2 plus 8 ma. 10 divided by 10, remainder is 0. Sorry. ఇక్కడ చూడండి, 4 plus 2 is 6 ma. 4 plus 4 is 8 divided by 10, remainder is 8. 4 plus 6, 10 divided by 10, remainder is what ma? 0. Next what ma? 4 plus 8, 12 divided by 10, remainder is what ma? 2. Like that 6 8 0 2 4. Next 8 0 2 4 6. కావాలంటే మీరు ఒకసారి రఫ్గా వెరిఫై చేసుకోండి, నేను కంప్లీట్ ఫిల్ చేసినామా. దిస్ ఈజ్ యువర్ కాంపోజిషన్ టేబుల్ మా. ఇక నౌ లెట్ us గో ఫర్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ. ఇక్కడ అన్ని స్టెప్స్ రాయాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఈ ప్రాబ్లం వర్క్ చేసినాం మనం. ఏంటి క్లోజర్ ప్రాపర్టీ హియర్? All the elements of this composition table are elements of set R or not? Yes, absolutely. ఇందులో ఉన్నవన్నీ కూడా సెట్ ఆర్లోని ఎలిమెంట్సే కదమ్మా. సో దట్ వాట్ యూ సే? ఆర్ అడిషన్ మాడ్యులో 10 ఈజ్ క్లోజ్డ్. మీరైతే పేపర్ పైన రాసేప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ అబోవ్ కాంపోజిషన్ టేబుల్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ ఆర్, హెన్స్ ఆర్ అడిషన్ మాడ్యులో 10 ఈజ్ క్లోజ్డ్ అని కంప్లీట్ చేస్తారమ్మా. నెక్స్ట్ గో ఫర్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ. For associative property, you can proceed in the basic way. What is that ma? For all a comma b comma c belongs to R implies
A addition modulo 10, B addition modulo 10C, you can write as what ma? A plus B addition modulo 10C, which we can write as what ma? This we can write as what ma? A non-negative remainder when A plus B plus C is divided by 10. అదే కదమ్మా మీనింగ్. A non-negative remainder when A plus B plus C is divided by 10. But A, B, C are elements of this, which are nothing but what ma? Integers. Then A plus B plus C you can write as what ma? A plus of B plus C. So that this is a non-negative remainder when A plus of B plus C is divided by 10. Any problem is there? But this we can write as what ma? A addition modulo 10 B plus C. Okay na? But again this we can write as what ma? A addition modulo 10 B addition modulo 10C. ikanta cheppatledu, already properties అని explain చేసినాం. Is it completes your associative property or not? అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం కంక్లూజన్ ఏమని రాయొచ్చమ్మా? therefore R comma addition modulo 10 is associative. This is about your second condition in step 1. Next one is what ma? Existence of identity. ఇది ఎలా వర్క్ చేయాలో ఆల్రెడీ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ మా. వాట్ ఈస్ దట్? Go to your table ma. This same column where we are getting in the same order once, look here we got its corresponding element is what ma? Identity element. That's all. ఇక్కడ రాసేప్పుడు ఎలా రాయాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఆల్రెడీ. For every A belongs to R, there exists 0 belongings to R such that 0 addition modulo 10A is equal to what ma? A which equal to A addition modulo 10 0. 0 addition modulo 10A is equal to what ma? A, right? Which is equal to A addition modulo 10 0 ma. From this what do you say ma? 0 is identity in R. 0 is identity in R. Like this we can complete identity property ma, right? Next let us go for inverse property. Inverse property work చేద్దామమ్మా. I am writing existence of inverse, or you can write inverse property. ఇక్కడ కూడా existence of identity or identity property, ఏదైనా కరెక్ట్ నేమ్. అక్కడ మీకు ఏదో కొత్త నేమ్ రాసిన అనుకోకండి. ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ అన్న ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ అన్న ఒకటి, ఏదన్నా సబ్ హెడింగ్ రాయొచ్చు. ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ అంటే ఏమన్నానమ్మా? గో టు యువర్ టేబుల్ మా. ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలం ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ స్టేజ్ మార్క్ చేసుకోండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రో ఆర్ కాలం, రైట్? To get those that element ma, which two elements we are using once, look ma, those two are what ma? Inverse to each other. That I am going to write ma. I mean from this composition table, from the above composition table we can observe that inverse of 0 is 0, inverse of 0 is 0. Next inverse of 2 is what ma? Inverse of 2 is 8. Next ma, inverse of 4 is what ma? Inverse of 4 is 6 అనుకుంటారు, ఇక్కడ వచ్చింది కదా. Inverse of 4 is what ma? 6. Next inverse of 6 is what ma? 4. Inverse of 6 is 4. And inverse of 8 is what ma? 2. Inverse of 8 is 2. That's all. We find inverse of each element of the set ma. So that you say set will satisfy inverse property. ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేయడం అంటే ఏంటమ్మా? సెట్లోని ప్రతి ఎలిమెంట్కి అదే సెట్లో ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్ ఉంది అని చూపిస్తే చాలు. అదే చూపించినామమ్మా. ఇంకా స్టెప్ 1లో ఏం చేయాలి? కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ, లాస్ట్ వన్ ఇన్ దిస్ స్టెప్ 1 మా. వాట్ ఈస్ దట్ కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ మా? కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? ఫర్ ఆల్ A comma B belongs to R implies we must show that A addition modulo 10B should be B addition modulo 10A. For that I taken this. But what is the meaning of this ma? A non-negative remainder when A plus B is divided by 10. A
a non-negative remainder when a plus b is divided by 10. But a and b are integers because those are elements of R. So that a plus b we can write as what ma? B plus a. I mean this statement you can write as a non-negative remainder when b plus a is divided by 10. What is the meaning of this ma? B addition modulo 10a. That's all. We proved a addition modulo 10b is same as b addition modulo 10a. From this you can conclude step number 1 ma. Therefore R comma addition modulo 10 is an abelian group. ఇప్పటి వరకు జస్ట్ మనకు రింగ్లో స్టెప్ 1 కంప్లీట్ అయింది. ఇక నెక్స్ట్ గో ఫర్ స్టెప్ నెంబర్ 2 మా. వాట్ ఈస్ దట్ స్టెప్ 2 మా? ప్రూవ్ దట్ R comma multiplication modulo 10 is a semi group. R multiplication modulo 10 is a semi group అని ప్రూవ్ చేస్తే చాలు. రైట్? For that, according to second binary operator, multiplication modulo 10 అన్నాం కదా, you must prepare composition table. Yes, రబ్ చేద్దాం నేను క్లారిటీ. అకార్డింగ్ టు సెకండ్ కాంపోజిషన్ టేబుల్ ఏం చేయాలి మనం? సెమీ గ్రూప్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఎస్, ఎలిమెంట్స్ ఏంటమ్మా? 0, 2, 4, 6 and 8. 0, 2, 4, 6 and 8. Right? Operator is what ma? Multiplication modulo 10. Yes, fill up the columns. 0 into something 0 kabatti this complete row becomes 0. 0 into something 0 kabatti this complete column becomes 0. Next 2 into 2 is 4 ma. 2 into 4 is what ma? 8 divided by 10, remainder is 8. 2 into 6, 12 divided by 10, remainder is 2 ma. 2 into 8 ma. 16 divided by 10, remainder is 6. Next 4 into 2, 8 divided by 10, remainder is 8. 4 into 4, 16 divided by 6, 10, remainder is 6, sorry. 4 into 6, 24 divided by 10, remainder is 4. 4 into 8, 32 divided by 10, remainder is 2 ma. Next 6 into 2, 12 divided by 10, remainder is 2. 6 into 4, 24 divided by 10, remainder is 4. 6 into 6, 36 divided by 10, remainder is 6. 6 into 8, 48 divided by 10, remainder is what ma? 8. Next 8 into 2, 16 divided by 10, remainder is 6. 8 into 4, 32 divided by 10, remainder is 2. 8 into 6, 48 divided by 10, remainder is 8. And 8 into 8, 64 divided by 10, remainder is 4 ma. Like this we can complete a composition table ma. Ila composition table complete cheyochu. Ika by using this we have to go through closure and associative property so that you say it is semi group. Closure property okkar observe cheyandi ma. How can you proceed here ma? Composition table lo closure property ela chestaru? Once look, all the elements of this composition table are elements of set R or not. Yes, all these are what ma? Elements of R only. Now we say R multiplication modulo 10 is closed ma. But ikkada rasappudu clarity arayandi. All the elements of above composition table are elements of set R. Therefore R comma multiplication modulo 10 is what ma? Closed. Next associative property ma. సేమ్ ప్రీవియస్ స్టెప్ 1లో చేసినట్టుగానే ప్లస్కి బదులు ఏం తీసుకుంటారు ఇక్కడ? ఇంటూ. అందుకే నేను డైరెక్ట్ మోడిఫికేషన్ చేస్తున్నాను. రైట్? దిస్ ఈజ్ వాట్ మై ఏ నాన్ నెగటివ్ రిమైండర్ వెన్ ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ సి ఈజ్ డివైడెడ్ బై 10. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ నాన్ నెగటివ్ రిమైండర్ వెన్ ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ సి ఈజ్ డివైడెడ్ బై 10, విచ్ ఈజ్ వాట్ మా? ఏ మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 10 బి ఇంటూ సి మా. Which you can write as what ma? A multiplication modulo 10, B multiplication modulo 10. From this what do you say ma? R comma addition modulo 10 is a semi group. Associative property complete ayindante meaning entama? Is it a semi group or not? It should be a semi group ma. Yes, step 2 part completed. Step 2 అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? స్టెప్ 3. వాట్ ఈస్ దట్? డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ బోత్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. బట్ ఒకటి చూపించాలి, లెఫ్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా చూపించండి, రైట్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ ప్రొసీడ్. రైట్? క్లియర్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ స్టెప్ నెంబర్ 3. ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లాస్.
Yes. First I am showing left distributive lemma. What is that? For all a comma b comma c belongings to R implies we must show that a multiplication modulo 10, b addition modulo 10, c is same as a multiplication modulo 10 b addition modulo 10, a multiplication modulo 10 c. ఇది చూయించాలమ్మా. You said left distributive law completed. Yes. But this you can write as what ma? A multiplication modulo 10 b plus c, because outside modulo number inside same unte inside no need to write, outside is enough. That we proceed. But what is the meaning of this ma? The meaning entamma? A non-negative remainder when a into b plus c is divided by 10. Right? But a, b, c are integers. Basically these are elements of R, means which are integers. Then a into b plus c you can write whenever a, b, c are integers. What ma? A into b plus a into c. I mean this statement you can write as a non-negative remainder when a into b plus a into c is divided by 10. Right? But again this we can write as a into b addition modulo 10 a into c. Again this we can write as a multiplication modulo 10b addition modulo 10 a multiplication modulo 10c. This completes left distributive law. Similarly we can write right distributive law. What is that ma? b addition modulo 10c multiplication modulo 10a is what ma? b multiplication modulo 10a addition modulo 10 c multiplication modulo 10a. This completes distributive law properties. ఇప్పుడు ఇక్కడ కంక్లూజన్ ఏమని రాయొచ్చమ్మా? R addition modulo 10 multiplication modulo 10 is a ring. Therefore R comma addition modulo 10 multiplication modulo 10 is a ring. ఇక్కడి వరకు మనం రింగ్ అని ప్రూవ్ చేస్తున్నామమ్మా. బట్ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన ఫీల్డ్ అంటే ఇంకేం చేయాలి? సెకండ్ బైనరీ ఆపరేటర్లో కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ, యూనిటీ ఎగ్జిస్టెన్స్, నాన్ జీరో మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్, వీటన్నిటికీ మనకు కావాల్సింది ఈ సెకండ్ కాంపోజిషన్ టేబుల్. ఫర్ దట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామమ్మా? ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేటివ్ కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ. మల్టిప్లికేటివ్ కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటే కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ అండర్ మల్టిప్లికేషన్. ఆల్రెడీ ఎడిషన్లో ప్రూవ్ చేసినాము, ఇప్పుడు చేస్తుంది మల్టిప్లికేషన్. అందుకే మల్టిప్లికేషన్ అనే వర్డ్ యూస్ చేస్తున్నాము. వాట్ ఈస్ దట్ మా? ఫర్ ఆల్ ఏ కామా బి బిలాంగింగ్స్ టు ఆర్ ఇంప్లైస్ వీ మస్ట్ షో దట్ ఏ మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 10b ఈజ్ సేమ్ యాజ్ బి మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 10a. బట్ వాట్ ఈస్ దిస్ మా? ఏ నాన్ నెగటివ్ రిమైండర్ when a into b is divided by 10. A non-negative remainder when a into b is divided by 10 ma, right? But a and b are integers ma, so that a into b you can write as b into a. Now this can be written as a non-negative remainder when b into a is divided by 10, which is what ma? b multiplication modulo 10a. Up to here what you say ma? R addition modulo 10 multiplication modulo 10 is a commutative ring ma, right? Therefore R addition modulo 10 multiplication modulo 10 is a commutative ring. ఇక్కడ వరకు వచ్చిన పాయింట్ అంటే ఇలా సెపరేట్గా రాస్తున్నాం, ఎందుకంటే సపోజ్ కమ్యూటేటివ్ రింగ్ అని ప్రూవ్ చేయమంటే ఇక్కడికి బ్రేక్ చేసుకోండి, రైట్? బట్ ఫీల్డ్ అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ యూనిటీ వర్క్ చేయాలి. ఎస్, ఐ విల్ గో త్రూ దట్ కండిషన్. ఇది రబ్ చేసేస్తున్నాను. ఎస్, ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ యూనిటీ. వాట్ ఈస్ యూనిటీ మా? యూనిటీ మీన్స్ వాట్? మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ మా, రైట్? అంటే మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ మా. సారీ యూనిటీ మీన్స్ వాట్ మా? మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ మా. In this second composition table ma, let us pick identity element that becomes unity ma. Identity ante ento nenu clarity ga cheppinanu. Ee second composition table lo ee same row ekkada vachindho chuskondi, ikkada vachindi.
their corresponding element becomes what ma? Unity element. That's all. సేమ్ వస్తే యూనిటీ. సపోజ్ ఎక్కడ రాలేదనుకోండి యూనిటీ ఎగ్జిస్ట్ కానట్టు, రైట్? ఇక్కడ వచ్చిందంటే దాని కరస్పాండింగ్ కాలం ఎలిమెంట్ చూసుకోండి, దట్ ఈజ్ యూనిటీ. అది ఇక్కడ పేపర్ పైన రాయాలి. ఎలా రాస్తారు? ఫ్రమ్ దిస్ కాంపోజిషన్ టేబుల్, ఫ్రమ్ ద అబోవ్ కాంపోజిషన్ టేబుల్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ఫర్ ఆల్ ఏ బిలాంగింగ్స్ టు ఆర్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ 6 బిలాంగింగ్స్ టు ఆర్, దేర్ ఎగ్జిస్ట్ 6 బిలాంగింగ్స్ టు ఆర్ సచ్ దట్ 6 multiplication, sorry, a multiplication modulo 10 6 is equal to a which equal to 6 multiplication modulo 10a. A order rasna problem లేదు. From this what do you say ma? 6 is unity in R. Like this we can complete existence of unity ma. Next go for existence of non-zero multiplicative inverse. Clearly I am writing existence of non-zero multiplicative inverse. అసలు దీని మీనింగ్ అర్థమైందా? మన సెట్లోని ప్రతి ఎలిమెంట్కి జీరో కాకుండా, ఈ జీరో కాకుండా రిమైనింగ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్కి అకార్డింగ్ టు సెకండ్ బైనరీ ఆపరేటర్ మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 10తో ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి. అంటే ఈ సెకండ్ కాంపోజిషన్ టేబుల్కి వచ్చేసేయండి. అందులో ఈ జీరో ఎలిమెంట్ కాకుండా మీన్స్ జీరోత్ రో జీరోత్ కాలం వదిలేసేయండి. రిమైనింగ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్కి ఇన్వర్స్ చూపించండి. ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటో నేను ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాను. ఎలా చేస్తారు? ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ వచ్చింది కదమ్మా, దాన్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలంలో పిక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ వచ్చింది, ఇక్కడ వచ్చింది, హియర్ వీ గాట్, హియర్ వీ గాట్. టు గెట్ దట్ యూనిటీ ఎలిమెంట్ విచ్ 2 elements వీఆర్ యూజింగ్? వన్స్ లుక్ దోస్ 2 ఆర్ ఇన్వర్స్ టు ఈచ్ అదర్. జీరో కాకుండా, అందుకే జీరోది వదిలేసినాం. ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేయండి. జీరో కాకుండా మీన్స్ అందుకే ఇది నేను క్యాన్సిల్ చేసిన. ఎగ్జామ్లో ఇలా క్యాన్సిల్ చేయకండి, నేను మీకు అర్థం కావడానికి ఇలా చెప్తున్నా. ఎగ్జామ్లో టేబుల్ ప్యూర్గా ఉండి ఇలా కొట్టేయడం ఇలా ఏముండదు. మీరు చూసేప్పుడు ఇది కాకుండా చూసుకోండి. ఇప్పుడు ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2 ఈజ్ వాట్ నో? 8 ఆర్ నాట్. అండ్ ఇక్కడ రాసేప్పుడు ఎలా చేయాలి? ఫ్రమ్ ద అబోవ్ కాంపోజిషన్ టేబుల్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2 ఈజ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2 ఈజ్ వాట్ మా? 8. Like that. Inverse of 4 is what ma? 4. Inverse of 4 is 4, right? Next inverse of 6 is what ma? 6. Inverse of 6 is 6, right? Inverse of 4 is 4 ma. Inverse of 6 is 6. And inverse of 8 is what ma? 2. Inverse of 8 is 2. That's all. Apart from 0, for remaining all elements of R, multiplicative inverse exists or not? Absolutely. From this you can conclude ma, R addition modulo 10 multiplication modulo 10 is a field. Ikkada rayachu. Hence R addition modulo 10 multiplication modulo 10 is a field. ఇక ఇలా మాడ్యులోస్లో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా ఫీల్డ్ ప్రూవ్ చేయాల్సి వస్తే ఇదే ప్రొసీజర్. ఇది కొంచెం సెపరేట్గా డిఫరెంట్గా ఉంది అని ఇలా ప్రొసీడ్ అయినాను, బట్ ఎక్కడ ప్రూవ్ చేయాల్సి వచ్చిన మాడ్యులోస్లో ఇదేనమ్మా. ప్లస్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, సమ్వేర్ మళ్ళీ మనం యూస్ చేస్తాం. వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రిమెంబర్ మా, సెట్ 0 2 4 6 8 అడిషన్ మాడ్యులో 10 మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 10 ఈజ్ ఎ ఫీల్డ్. దిస్ ఈజ్ ఎ ఫీల్డ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? This is about your one of the very important question here.